Okay, so today now we'll study about the mechanism of opening and closing of stomata. So give heading, mechanism of opening and closing of stomata. Heading transpiration आम्ही केलं त्या दिवशी. Now this is mechanism of opening and closing of stomata. Okay, so why the first mechanism, why there is a opening and closing of stomata? That is, first of all, due to the turgidity in the guard cell. That day, have you drawn the diagram for stomata? No. So निकालो अभी ये diagram. Why there is a opening and closing of stomata? Or there is a diagram given in your NCERT. That day we have seen this diagram, na? Microfibril. So कौन से microfibril है इसमें? Which type of microfibril? Radially arranged or longitudinally arranged? Yes, it is radially arranged. So why radially arranged microfibril? Why radially arranged? Why not longitudinal? Yeah, so it is easy for the opening. So the ये important point है, make it a note. So the stomata which is radially arranged, this is important for me in the stomata during or in the stomata. Generally it is radially arranged, not longitudinal. Okay, so when the guard cell becomes turgid, stomata opens, and when the guard cell becomes flaccid, stomata closes. So why there is a turgidity and flaccidity? Because of the intake of water, because of this endoosmosis, right? So due to endoosmosis, turgor pressure develop in the guard cell and it exert a pressure which is a turgor pressure over the cell wall, and so there is a opening. आणि हे कधी होणार आहे? एंडोऑस्मोसिस कधी होणार आहे? When there is a sufficient water. So then endoosmosis. So first mechanism you can make a note, that is due to the turgidity in the guard cell. And how does a turgidity is developing in the guard cell? Because of the endoosmosis. Endoosmosis होणार आहे म्हणजे बाहेरचं कसं असणार आहे? Hypotonic. Okay, so you can draw this particular diagram. You can draw this diagram. Stomata open and here there is a, मी PDF वर ना इकडे त्याचे स्क्रीनशॉट घेतलेत आता, कारण मग ते मला PDF मध्ये लिहिता नाही येत. So this is a stomata. त्याला एडिट करायला लागणार आहे थोडंसं. स्टोमॅटा क्लोज्ड. इथे बघा, पोर बघायचा हा, दिस पोर. Okay, and compare with this pore. As the turgor pressure goes on increasing, as there is an endoosmosis, stomata closes and transpiration will happen. हे diagram NCERT ने नाही दिले. But then you have to understand how the stomata is closing, how the stomata is opening. हे काय, ह्याला काय लेबल करणार? What are these? This, ha. So which one is a guard cell, this or this? हे काय? What is this? What is this? What is this? And what is this? And what is this? So the underga hole is the stomatal pore. Okay, so this is number one, stomatal pore. The orange outside is the guard cell. And this is? That is the stoma. No, that is the guard. And then this is?
No, now I'm confused. No, that is the guard cell, the bean shape. ये वाला, this. Okay, so this is a guard cell. I know. This is a guard cell. This one is. Then the green color is the chloroplast. This is a chloroplast. Then the lines are the microfibrils. Say radially arranged असंच त्याला लिहायचं म्हणजे लक्षात राहतं. Radially arranged microfibrils, and this one is उसके बाजू के cells. What cells? चेक डायग्राम चेक करो चलो. Subsidiary cells. Yes. So these are the subsidiary cells. चलो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ध्यान में रहेगा. At least draw this particular diagram. Stomata open and stomata close. All this is in the model. Yes, it should be. Like number 1, 2, 3, and there you can write. Otherwise, open your this thing. हाँ ना, कौन से 2 पेजेस तू आणलंय का रे मॉड्यूल हे दाखव तिला. हा ते राहिलं माझं द्यायचं. तो एक पेज देते. रूट प्रेशर बरं क्लास झाला की किंवा मी ब्रेक दिला की मला क्लास झाल्यावरच मला हे सगळे त्याचे दागिने काढायला नाही मी तुला प्रिंट करून देते ना. फक्त क्लास झाल्यावर देते. चेक करू आपण. सो ड्रॉ द डायग्राम. ही काढा ना. सगळ्याच काढलं तरी चालणार आहे पण ही इम्पॉर्टंट. तिसरी कारण ह्याच्या सगळे लेबल करायचे. तुम्हाला असेच लेबल करायला येतात डायग्रामला. काय काढायचे? सबसिडरी सेल्स येते. हे तुम्हाला समजायला पाहिजे म्हणून असे काढले. तू ह्याच्यात बघ डायग्राम मॉड्यूल मध्ये बघ कसा दिलाय. शोधायला लागेल. पेज नंबर पण टाकायचं विसरले का माहिती हवे. थोडे तर पेजेस 10-12 पेजेस. हा हे काय दिलं ट्रान्सपिरेशनच्या अंडर बघ. सेम डायग्राम दिले. हाँ so in the dicot what is the shape of the stomata? Yes, dicot leaf is called as isobilateral ke dorsiventral. Yes, का dorsiventral? या डॉर्सल आणि व्हेंट्रल त्याचे वेगळे वेगळे स्ट्रक्चरल. हा आणि आयसोबायलॅटरल मध्ये स्ट्रक्चरली दोन्ही सेम. येस म्हणून मग ते आयसोबायलॅटरल.
Yeah. Prisha, are you drawing the diagram? Yes, ma'am. हा. ती गेली मुंबईला आणि ती कुठे गेली माहित नाही. दिसतंय ना तुला गाडी? झाला? डन? चलो पट चल फास्ट गौतम. कुठला रे? हे 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 का? क्लोरोप्लास्ट आहे हे ना? हा, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट. Guard cell also have the chloroplast. Done? Okay. Now this is another second theory for the opening and closing of stomata. The same diagram has been given in your module. Open your module and understand. Active potassium hydrogen or potassium proton exchange theory or potassium transport mechanism, or it is called as a potassium ion pump theory as well. Okay, समजून घ्या. तो डायग्राम तुम्हाला समजतो की मला माहित नाही, पण एनसीईआरटी ने मेन्शन केलं म्हणून आपण इकडे हा डायग्राम घेतलाय. ओके, दिस इज द मॉडर्न अँड मोस्ट ऍक्सेप्टेड थेरी फॉर स्टोमॅटल ओपनिंग. ते तर कॉमन सेन्स आहे की टर्गर प्रेशर वाढला की तो सेल ओपन होणार आहे, आणि कमी झाला फ्लॅसिड झाला तर तो क्लोज झाल्यावर का क्लोज होतो? कारण मग वॉटर लॉस त्याला प्रिव्हेंट करायचं. ओके, so first of all, Fujino observed the influx of potassium ion in the guard cell. पोटॅशियम आयनचं इन्फ्लक्स होतं, म्हणजे पोटॅशियम आयन आतमध्ये कसे येत आहेत, आणि म्हणून ती पोटॅशियम आयन पंप थेरी. नाही समजलं तर नाही म्हणा. डिटेल स्टडी ऑफ दिस फेनॉमेनॉन वॉज गिवन बाय लेविट. दोन सायंटिस्टचे नाव, फुजिनो, ही ऑब्झर्व जस्ट द पोटॅशियम्स आर गोइंग इनसाइड, आणि द सेकंड सायंटिस्ट लेविट, who has explained this theory in detail. Okay, now when the plant hormone abscisic acid, आबा पुढच्या टॉपिक मध्ये आपण हे करणार आहे. abscisic acid is formed in the guard cell. It interferes with the exchange of potassium H plus in the guard cell. चला, मी आता हे नाही आपण वाचत, पण आधी तुम्हाला ही थिअरी सांग. ओके, काय होतंय की कार्बोहायड्रेट सगळीकडे आहेत everywhere, because the primary production or the first product of photosynthesis is glucose. कार्बोहायड्रेट म्हणजे ग्लुकोज. आता पेप्केज एन्झाइम आणि हे सगळं आपण केलेलं आहे. ओके, सो
कार्बोहायड्रेट इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इंटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. आपण हे फोटोसिंथेसिस मध्ये केलं होतं, इफ यू रिमेंबर. ओके, C4 प्लांट मध्ये. ओके, विथ द हेल्प ऑफ पेप्केज एन्झाइम दिस ग्लुकोज इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इंटू ऑक्झॅलो ऍसिटिक ऍसिड. जिथे हा 3 कार्बनचा कंपाऊंड आहे, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाऊंड. कसं काय 4 झाला? आणि इकडे एक CO2 आला. बरोबर, या 3 कार्बन मध्ये हा C एक ऍड झाला CO2 चा. अँड देन इट फॉर्म द मॅलिक ऍसिड. मॅलिक ऍसिड हॅज बीन कन्व्हर्टेड इंटू मॅलेट आणि H+. त्याच्यातनं H+ बाहेर आलं. H+ जेव्हा बाहेर येतो, तुम्हाला जर केमी ऑस्मोटिक हायपोथेसिस आठवत असेल फोटोसिंथेसिस मध्ये, तर हा प्रोटॉन ग्रेडियंट आहे. हा जेव्हा सेल मधनं बाहेर पुश केला जाईल तेव्हा सेल एक एटीपी तयार करणार आहे. दॅट इज व्हॉट इज अ केमी ऑस्मोटिक हायपोथेसिस. हा जेव्हा सेल मधनं बाहेर जाईल तेव्हा हा एक एटीपी तयार. ओके, आता हा जेव्हा H+ बाहेर जातोय आणि मॅलेट असल्यामुळे सेल मधली मग पीएच कंडिशन चेंज होईल. म्हणून H+ च्या अगेन्स्ट हा K+ आतमध्ये येतो. H+ बाहेर का जातो? दॅट इज अ मेकॅनिझम आणि दॅट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. राईट, तो बाहेर गेला म्हणून त्याच्या एक्सचेंज मध्ये हा K+ आत आला. K+ हा मॅलेट बरोबर कंबाईन झाला आणि इट फॉर्म पोटॅशियम मॅलेट. त्याच्याबरोबर हा क्लोराईड पण येतो, कारण इथे बाहेर पोटॅशियम क्लोराईड असणार आहे. सो K+Cl- एन्झायमॅटिक रिएक्शन ने Cl पण तयार होणार आहे. अँड पोटॅशियम मॅलेट हॅज एंटर्ड, पोटॅशियम एंटर्ड इनसाइड आणि म्हणून इट फॉर्म द पोटॅशियम मॅलेट. कळलं का हे? ओके, पोटॅशियम मॅलेट आतमध्ये आला म्हणजे मग आतमध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं. बरोबर, सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन आतमध्ये वाढलं म्हणजे पाणी बाहेरून आत येणार, कारण आतमध्ये हायपरटोनिक कंडिशन आली. राईट, हायपरटोनिक कंडिशन आतमध्ये आल्यामुळे हे गार्ड सेल मध्ये आला बघा. आणि मग इट इज फॉर्मिंग दिस एंडो ऑस्मॉसिस. इट इज डुईंग दिस एंडो ऑस्मॉसिस. गार्ड सेल टर्जिड होतील, स्टोमॅटा ओपन होईल. पोटॅशियम क्लोराईड असेल बाहेर किंवा K+ आणि Cl- बाहेर डिसोसिएट झाले असेल ड्यू टू सर्टन एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटी. पोटॅशियम बरोबर क्लोराईड पण आतमध्ये, कारण हा मे बी द बफरिंग ऍक्शन टू मेंटेन द पीएच इनसाइड द सेल. येस, मग सम एन्झायमॅटिक रिएक्शन मध्ये क्लोराईड लागत असेल किंवा ओव्हरऑल त्यांची बफरिंग ऍक्टिव्हिटी मेंटेन करायला क्लोराईड. हा, that is what is the active potassium proton exchange theory or potassium transport theory or potassium ion theory. कळली काही थेरी? एकदम सोपी. हे कार्बोहायड्रेट ग्लुकोज आहेत आपल्याकडे, जसं आपलं C4 मध्ये होणार आहे. दिस इज अ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म करेल ते विथ द एन्झाइम पेप्केज. ओके, पेप्केज विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड is getting converted into malic acid. प्रोटॉन बाहेर जाणार आहे. प्रोटॉन बाहेर गेले की ते एटीपी रिलीज करतात. एटीपी फॉर्म करतात, रिलीज नाही, फॉर्म करतात. त्याच्या एक्सचेंज मध्ये पोटॅशियम आतमध्ये येणार आहे, पोटॅशियम मॅलेट बनेल. तो गार्ड सेल मध्ये गेला की त्याचं काय होणार आहे? एंडोऑस्मोसिस. पण सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन आतमध्ये वाढतं. हायपरटोनिक झालं की एंडोऑस्मोसिस होणार, टर्जिड होतील सेल आणि स्टोमॅटा ओपन. केलं तर बरंच आहे, म्हणजे तुमचं थोडंसं लक्षात राहील. आणि जेव्हा क्लोजर ऑफ स्टोमॅटा मध्ये काय होणार आहे? दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमॅटा. क्लोजर ऑफ स्टोमॅटा मध्ये काय होणार आहे? आबा इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन. जेव्हा प्लांट मध्ये हे नसेल, पाणीच नाही आता, मग हा आबा काय करेल? तो ह्याच्या बरोबर इंटरफिअर करेल. हा, बंद होऊन जाईल. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन. ते आपण पुढे बघणारच.
प्लांटला स्ट्रेस कधी येणार आहे? पाणी नाहीये, फोटोसिंथेसिस नाही होते. सो देअर वॉटर विल बिकम अ लिमिटिंग फॅक्टर. हा ओव्हरऑल गार्ड सेलच आहे. हा कंटाळा आला तर सांगा, आपण 10 मिनिट्स ब्रेक घेऊ. कंप्लीट करायचं म्हणून नाही करायचंय मला, तुम्हाला समजलं पाहिजे. सी जर स्टोमॅटोचं स्ट्रक्चर बघितलं ना, इथे तो ओपन झालेला दाखवला, इथे तो अपर्चर आहे, इथे दुसरा असा स्टोमॅटो असेल. पण ह्या सगळं स्टोमॅटोच्या आतमध्ये चाललंय, म्हणून मग त्यांनी ते अजून थोडस अजून इलॅबोरेट केलं. छान टॉपिक आहे ना हा, मागच्या बॉटनी पेक्षा छान आहे. हो, 12वीचे ना बरेच टॉपिक असे इंटरेस्टिंग आहे. 11वीला ते थोडस बोरिंग होतं, म्हणजे प्लांट किंगडम आलं की अॅनिमल किंगडम, हे 99% मुलांना आतापर्यंतचा एक्सपिरियन्स आहे. डन. सो यू हॅव अंडरस्टूड द थेरी. टू थेरीज फॉर क्लोजिंग, टू थेरीज नाही, दिस इज ओनली थेरी. आणि बाकीचं तर लाईक टर्गर प्रेशर वाढलं की स्टोमॅटो ओपन, एंडोऑस्मोसिस जास्त की स्टोमॅटो ओपन, आणि ते एंडोऑस्मोसिस कसं होतं that we have understood from potassium ion theory. Okay, chalo. Now the factors affecting on the rate of transpiration. So which are the factors which are affecting? There are some external factors which are the environmental factor, and certain plant internal factors which are affecting on the rate of transpiration. Gautam झालं? Okay. So external factors, the first one is atmospheric humidity. Obviously ह्युमिडिटी वाढली की ट्रान्सपिरेशन कमी होणार. सो TR इज अ ट्रान्सपिरेशन. TR इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू ॲटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर. हायलाइट करून ठेवा, तुमच्या मॉड्यूल मध्ये दिलंय का बघावं. So this is the most important factor. At higher atmospheric humidity, transpiration may stop, but stomata
ओपन असेल. ह्युमिडिटी वाढली, ट्रान्सपिरेशन होत आहे, पण स्टोमॅटा पण ओपन आहे, जरी त्यांनी पाणी नाही घेतले जास्त तरी. ट्रान्सपिरेशन काय फक्त स्टोमॅटातूनच नाही होत. ओके, वी हॅव सीन द मेथड ऑफ ट्रान्सपिरेशन. असं हे चुकीचं वाटतंय मला पण, किंवा हे मॉड्यूल मध्ये पण असंच लिहिलंय का? हा, म्हणजे स्टोमॅटो ओपन झाला तर, किंवा त्यांनी पाणी नाही घेतलेलं आहे ना, वॉटर नाही घेतलेलं आहे त्यांनी, कारण ह्युमिडिटी आहे, वॉटर ऍब्झॉर्प्शन कमी झालेलं आहे. हो हो हो, म्हणजे स्टोमॅटातनं ट्रान्सपिरेशन होईल, पण बाकीचे जे ट्रान्सपिरेशनच्या मेथड्स आहेत ना, थ्रू दॅट इट मे स्टॉप. हा, अदर मीन्स, बट स्टोमॅटो ओपन असेल तर ट्रान्सपिरेशन व्हायला पाहिजे, म्हणजे तेवढं होईल, कुलिंग इफेक्ट तेवढा तर लागेल त्यांना. ओके, सो ठीक है. सेकंड फॅक्टर टेम्परेचर. सो इट इज लॉजिकल, डायरेक्टली proportional to temperature. Temperature increases, transpiration will increase. Temperature decreases, म्हणजे थंडीमध्ये झाडं एवढी फुलत नाही जर बघितलं तर, कारण त्यांना पण एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटीसाठी ऑप्टिमम टेम्परेचर त्यांचं लागतं 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, आणि थंडीमध्ये टेम्परेचर मे फॉल डाऊन टू 15 किंवा 16 किंवा समटाइम मे बी 8-10 पण होतं. ओके, सो बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर, सो ऍटलीस्ट एवढं लिहित चला ना. सो टेम्परेचर is directly transpiration is directly proportional to temperature. लिहा ना तुमच्या नोटबुक मध्ये. Q10 is a quotient for transpiration. The value of Q10 for transpiration is 2. That is a quotient. त्याचं परत कॅल्क्युलेशन आहे, so at least remember एवढंच. Q10. So by quotient म्हणजे 10 डिग्रीने तुम्ही वाढवलं की ट्रान्सपिरेशन at 10 degree just 2. Okay, that's a unit. But when you are increasing by 10 degree centigrade temperature, so rate of transpiration become double. म्हणजे 20 केलं, 25, 30 केलं तर transpiration will increase in that fold. Getting it? Water holding capacity of air is increased at high temperature, so the rate of transpiration is increased. Holding capacity decreases, so rate of transpiration is decreased. So it is directly proportional to temperature. Morpho हाँ असेल ना. Yeah, I'll send you a PDF otherwise. Okay, okay. पण त्याचे बरेच पेजेस आहेत. Okay. Cobalt chloride test. So this experiment is used for the comparison of rate of transpiration on the both the surface. कारण dorsiventral leaf असेल तर त्याच्या दोन्ही सरफेसला वरती पण स्टोमॅटा असेल, but the number are less. So cobalt chloride test, initially it is blue in color, आणि जेव्हा तुम्ही ते झाडाला लावून ठेवता लीफला, सो लीफला लोअर सरफेसला हा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जर चिपकून ठेवला तर दॅट विल टर्न पिंक इन कलर ड्यू टू ट्रान्सपिरेशन. हा, इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. सो येस, सो दॅट इज अ कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट. एक्स्ट्रा पॉइंट मध्येच क्वेश्चन. ठीक आहे. Porometer is used to find out the diameter of stomatal pore present in the leaf. Porometer. लक्षात ठेवा हे. Transpiration measuring instrument is a potometer. त्याच्यामध्ये बबल टाकतात एक, आणि तो किती पाणी सक करतोय तेवढं ट्रान्सपिरेशन होतं.
सो दॅट इज अ फोटोमीटर. हे लक्षात ठेवा. पोरोमीटर स्टोमॅटल पोरचं डायमीटर काउंट करायला पोरोमीटर. कोबाल्ट क्लोराईड किती ट्रान्सपिरेशन झाले ते बघायला मॅनोमीटर इज यूज टू मेजर द रूट प्रेशर. अजून रूट प्रेशर आपण करतो. सो मॅनोमीटर. काय झालं माझं हे नाही आलं का? सगळे नाही आले ह्याच्यात मला, म्हणजे तेच घ्यायला लागेल. हो ना, ते आलंच नाही ह्याच्यात. ते सगळं आहे होतं, मी टाकलंच नाही का? मग मी घाई आता ती मॉडिफाय केली थोडीशी. मला PDF. Okay, I'll close here and then we'll come up for the next session. Prisha? Yes, ma'am.